वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशम स्कंद 31 अध्याय गोपिका गीत। गोप्यूचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता श्रीमधुसूदन हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन हताश गोपिये बसी बाली कुदे कांदन्ती शोक गद गदे भोनाथ जशोदा मोरा तो जन्म कालू दारिद्र्य दुख तो न जानी आंभर घरे कमलिनी अनेक होइला संपद के कहू आंभर आनंद जीवन अटो तुही तो बिनु अन्य गति नाही तोर संपद भोग करी तो मुख चाही दीन हरि मुरली घोर गहन बने थई अनाथ करी गलु काहि एबे देखाओ पद्म मुख बारे जीवन आंभर गोपी माने विरह बेशरे गाउछन्ति हे प्रियतम तुमे जन्म हेबारु ब्रजर महिमा
ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦି ଲୋକର ମହିମା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଠାରେ ନିରନ୍ତର ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟତମ, ଦେଖିଲ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ତୁମରି ଚରଣରେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଆଜି ବନ ବନ ବୁଲି ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ, ଏଇ ପ୍ରାଣ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ଆମର ହୃଦୟରେ ଏଇ ବ୍ୟଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ? କୃଷ୍ଣ ମୋର ଧନ, କୃଷ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ଗତି ପତି ଗো। କୃଷ୍ଣ ମୋର ଧନ, କୃଷ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ଗତି ପତି গো। কৃষ্ণ মোর বল, কৃষ্ণ কুলশীল, কৃষ্ণ মোর গতি মুক্তি গো। কৃষ্ণ বিনে প্রাণ সহি, কৃষ্ণ বিনে প্রাণ সহি, ক্ষণে বঞ্চিবার একি রাই। কৃষ্ণ বিনে প্রাণ সহি, ন কর বিলম্ব, নিমিষকে আউ চন্দ চন্দ বৃন্দাবনে গো। ন কর বিলম্ব, নিমিষকে আউ চন্দ চন্দ বৃন্দাবনে গো। এ তাপিত দেহ শীতল করিবি, প্রাণ কৃষ্ণ দর্শনে গো। কৃষ্ণ বিনে প্রাণ সহি, কৃষ্ণ বিনে প্রাণ সহি, ক্ষণে বঞ্চিবার একি রাই গো। কৃষ্ণ বিনে প্রাণ সহি। ହେ ପ୍ରିୟତମ, ଏଇ ମନ, ଏଇ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ହୃଦୟ ତୁମ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ? ବନ ବନ ବୁଲି ଆମେ ନାରୀମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ବିକଳ ହେଉଛୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁନ? ଏଇ ତାପିତ ହୋଇଥିବା ହୃଦୟକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନ? ଶରତୃ ଦାସଏ ସାଧୁ ଜାତ ସତ୍, ସରସି ଯୋଦର ଶ୍ରୀ ମୃଷାଦୃଶା, ସୁରଥ ନାଥ ତେ শুক্লদাসিকা, বরদনী নত নেহ কিং বদ। হে নন্দনন্দন যশোদা জীবন, হে বাসুদেব শ্রীমধুসূদন, হে বাসুদেব শ্রীমধুসূদন, হে বাসুদেব শ্রীমধুসূদন। ভোনাথ কমল লোচন, দেখাও নির্মল বদন, তো মুখ কমল
पुराणे एहि बाद। हे आमर प्रियतम, आमे तो तुमर बिना मूल्यर किणा चाकराणी। शरत ऋतुर पुष्करिणी रे जो सुंदर पद्मफूल फुटे तार कर्णिका केते जे सुंदर नुहे सते। तुमर नेत्र ताठार भी आहुरी अधिक सुंदर। से नेत्र रूपी कटुरी रे तुमे आमको चोट मारी आहत कर देछ। हे प्राणेश्वर, तुमर सही सुंदर चक्षु जुगल रे ये मन पेरा लाखी जाइछि। हे प्राणेश्वर, कौन खाली अस्त्र रे बध करने को हत्या बोली कह जाए कि? नेत्र रे मारी देबाटा कौन हत्या नुहे? तुम पाखरे जेते बेले आमे किणा चाकराणी हो जाइछु, किणा दासी हो जाइछु। ए मन को, ए प्राण को, ए शरीर को, ए हृदय को जेते बेले तुमको समर्पण कर देछु, तुमर से कृपा दृष्टि रे, तुमर से सुंदर दृष्टि रे आमे जेते बेले हानि हेउछु, तुमको कौन बध हत्या जनित दोष लागुनी? विषकला प्यया व्याल राक्षस वर्षा मारुत्वाद वैद्युतानला वृषमयात्मजात् विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन, हे वासुदेव श्रीमधुसूदन, हे वासुदेव श्रीमधुसूदन। अनेक दुख अछु राखी एबे तू कलु निरीमाखी। विषौदक घासुर इंद्रवरस महाघोर बननल संडा मुख तू नाथ रखिछु आम्भଙ୍କୁ तोहर पादे आश्रय करी जन्म मरण पुन तरी। तोहर पाद आश्रय करी जन्म मरण पुन तरी। हे पुरुष शिरोमणि, तुम्हें तो जमुनार विषाक्त जल हेतु घटिबाकु थिबा मृत्युरु, अजगर रूपी अघासुर कबलरू, इंद्रंकर वर्षा बिजुली एवं झड़रू, दाबानलरू, षंढासुर व्योमासुर जेते सबु असुरंक दायुरु विभिन्न समय विभिन्न प्रकार भयरू आमको तुम्हें तो रक्षा करिथिल ना। बारंबार तुम्हें रक्षा करिछ। तेबे आजी तुम्हें आम ठारू दूरे रही तुम्हें किपरि रही पारुछ? तुमर से कृपा दृष्टि कौन ये विरही मानक प्रति टिके मने पड़ुनी? आमे तुम पाई ए प्राणटा जे केते छटपट हेउछि। जल विहुने मीन जिपरि रही थाए, आमे तुम विहीने सेमिति रहीचु। तुमे होच आमर धन, तुमे होच आमर जीवन, तुमे होच आमर मान। हेले तुमे आमको छाड़ी एते दूर रे किपरि रही पारुछ? जीवन जौवन सबु समर्पण करिछि से छंदा पादे गो। जीवन जौवन सबु समर्पण करिछि से छंदा पादे गो। छार कलंक को शरणागतंको मोहर तिल
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ ଆଜି ଗୋପୀମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ବନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ କଳାକାହ୍ନୁ, ଯିଏକି ଆମର ତନ ମନ ଧନକୁ ହରଣ କରିଦେଇ କେଉଁଠି ସେ ଲୁଚିଛି? ଏତେ ଏତେ ବିପଦକୁ ଯିଏ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନଖାଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭବା ନଖିଳ ଦେହିନା ମନ୍ତରାତ୍ମଦ୍ରୁ বিখন সার্থিত বিশ্বগুপ্তয়ে সখৌ দেইবান সাত্বতাঙ্কুলে হে নন্দন নন্দন यशोदा जीवन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन तू नहु যশোদা কুমার জীবনটু প্রাণীঙ্কর সকল জন্তু হৃদে থাই অন্তর জাণু ভাবগ্রাহী তোতে চিন্তিলা বেদবর নাসিলু অবনীর ভার তেণু যাদব কুলে যাত তোহর নাহি আদিয়ন্ত তেণু যাদব কুলে যাত তোহর নাহি আদিয়ন্ত। ତୁମେ ତ କେବଳ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ନୁହଁ ନା, ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିବାସୀ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ହେ ସଖା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଯଦୁବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମ କର୍ଣ୍ଣମୂଳକୁ ଶ୍ରବଣର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ଗୋପୀମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ। ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ, ଆମର ଭାବ, ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଚୋର କରିପାରୁଥିବା ହେ ଚୋରର ରାଜା, ହେ ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣ କହ୍ନେଇ, ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ ଆମେ ତୁମକୁ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ତୁମକୁ ବନେ ବନେ ଖୋଜୁଛୁ, ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଛ? ଆମକୁ ଥରେ ବି ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏଇ ତାପିତ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ଗୁଣନିଧି ନିନ୍ଦର ତନକୁ ମୋର ପାଇବି କି ସତେଗି ସାହି ଗୋ କିବା ଦୁଃଖ ଛାର ସେ କାଳରେ ମୋର ଲଭି ପାରିବ କି ରହି ଗୋ কৃষ্ণ বিনে আগো সহি কৃষ্ণ বিনে আগো সহি রাধা বঞ্চিবার একি রাই
ସେ କାଳକୁ ମଣୁଥିବି ଗୋ ଅଭୟ କ୍ଷୟ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ନିରେ ନିରନ୍ତରେ ବୋଲୁଥିବି ଗୋ କୃଷ୍ଣ ବିନେ ପ୍ରାଣ ସହି କୃଷ୍ଣ ବିନେ ପ୍ରାଣ ସହି ଗୋ କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ବିନେ ପ୍ରାଣ ସହି ବିରଚିତା ଭୟଂ वृष्णिधूर्जते चरणमायुषा संश्रुतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन हे वासुदेव श्रीनन्दनन्दन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन भो वृष्णि वंशचूडामणि आम्भर शिरे दिय पाणि तोहर कर ब्रह्मराशि शरण जन भयनाशी पद्महु अति सुकुमार कमला बरी अछि बर कमला बरी अछि बर पद्महु अति सुकुमार ନିଜ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ଯଦୁପତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମ ଚରଣରେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଚରଣ କମଳର ଛତ୍ରଛାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ କରିଦିଏ। ହେ ପ୍ରିୟତମ, ଯେଉଁ କର କମଳରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତକୁ ଧରିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛ, ତୁମର ସେହି କର କମଳ ଆମ ମଥା ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ତୁମର ସେହି ହାତ ପାଦ ଆମ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବିକି ଦେଇଛୁ। ତୁମର ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ରହିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଶରୀରଟା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରିୟତମ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ? ତୁମେ କ'ଣ ଆମର ଆର୍ତ୍ତକୁ ହରଣ କରିପାରିବନି? ତୁମେ ପରା ଆର୍ତ୍ତି ଆର୍ତ୍ତ ହରଣକାରୀ, ତୁମେ ପରା ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ। ଆଜି ତୁମର ଏଇ ସେବିକାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ବିରହ ବେଦନା ତୁମ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି? ବ୍ରଜ ଜନାର୍ତ୍ତିହନ୍ ବୀରୟୋଷିତା ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନାସ୍ମି ଭଜ ସଖେ ଭବତ୍ କିଙ୍କରାସ୍ମନୋ ଜଳରୁହାନନମ୍ ଚାରୁଦର୍ଶୟ
ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରକାରୀ ହେ ବୀର ଶିରୋମଣି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ମନ୍ଦ ମୃଦୁହାସର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖା ତୁମ ପ୍ରେମୀଜନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନ ମଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହେ ପ୍ରିୟ ସଖା, ଆମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ରାଗିକି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ତୁମର କିଣା ଦାସୀ, ଆମେ ନିଜକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଅବଳାମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ପରମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ମୁଖ କମଳ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ତୁମ ଚରଣ କମଳ ଶରଣାଗତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଖଣି। ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଦୁଇଟିର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ଚରଣରେ ଆମ ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଚରଣ ଦିଉଟିକି ତୁମେ ସର୍ପଫଣା ଉପରେ ରଖିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରିନାହ। କାଳିଏ ଦଳନ ହେଲା, ହେଲେ କାଳିଅର ସେହି ମସ୍ତକ ଉପରେ ତୁମ ପାଦ ରହିଯିବାରୁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଯେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ତାହା ଜନଜଗତ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ସେହି କୁରୂପ କାଳିଅ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହୋଇପାରିଲା ତୁମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତେବେ ତୁମର ସେହି ପାଦକୁ ଆମର ହୃଦୟ ତୁମ ବିରହ ବ୍ୟଥାର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛି। ତୁମ ସହିତ ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା ଜ୍ୱାଳାରେ ଆମକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରୁଛି। ତୁମେ ତୁମର ସେହି ପାଦ ଦୁଇଟି ଆମ ବକ୍ଷରେ ରଖିଦିଅ, ଆଉ ଆମ ହୃଦୟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ଏହି ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରହ ବ୍ୟଥା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଏହି ଶୋକାକୁଳ ହୃଦୟକୁ ତୁମର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପାଦର ଶରଣ ନେଇ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଯାଉନୁ? ଆମେ ପରା ତୁମର କିଣା ଦାସୀ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଥା ଆମକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ପ୍ରଣତ ଦେହିନାଂ ପାପକର୍ଷଣଂ ତୃଣଚରାନୁଗଂ ଶ୍ରୀନିକେତନଂ ଫଣିଫଣାର୍ପିତଂ ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिरुचयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षण विधि करीरिमा वीरमुयता रधर साधुना प्यायस्वन। हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन, हे वासुदेव श्रीमधुसूदन। हे ପଦ୍ମଲୋଚନ, ତୁମର ବାଣୀ କେତେ ମଧୁର ନୁହେଁ ସତେ? ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବି ସେଥିରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି, ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ତନ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛ। ତୁମର ସେହି ବାଣୀରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ତୁମର ଏହି
ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ଗୋପୀମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଦାନବୀର, ଏଥର ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଧୁର ହୋଇଥିବା ତୁମର ଅଧର ରସ ପିଆଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ କର ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତ କର। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଛୁ। ଏହି ଆଖି ଦୁଇଟି କେବଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି ହାତ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ପାଦ ଦୁଇକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ। ତୁମର ସେହି କମନୀୟ ରୂପରେ ଏହି ହୃଦୟ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ତୃଷିତ ହୃଦୟ, ଏହି ତୃଷିତ ନୟନ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛି। ହେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ଅନ୍ତରର ଦଶା, ବିରହର ବ୍ୟଥା ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ? ତୋହର ମଧୁର ବଚନ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ମୁନିଜନ। ଆମ୍ଭେ ତୋହର ପରିବାରୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଲୁ ମୁରାରୀ। ତୋର ଧରୁ ସୁଧା ଦେଇ ଜୀବନ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୋର ଚରିତ ସୁଧାବାରୀ କବିଏ ଯାହା ଗାନ କରି। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାପନା ସେ ଦୁରିତ ମାନ ଦେହୁ ଧ୍ୱଂସେ। ମଙ୍ଗଳ করে শ্রুতি পথে যে তাহা বিচারে জগতে। গুণাই হই উন্নমতা সে নরনি সে বড় দাতা। সে নরনি সে বড় দাতা গুণাই হই উন্নমতা। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା କଥା ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାଗଣ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣ, ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଅନେକ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ଲୀଳାଗାନ ସକଳ ତାପକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରେ। ତାହା ସହିତ ତାହା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଲୀଳା ହେଉଛି ପରମ ସୁନ୍ଦର, ପରମ ମଧୁର ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସେହି ଲୀଳାଗାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣର ସୁଯୋଗ ଦାନ କରନ୍ତି, ସତରେ ଭୁଲ କରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାତା। ହେ ପ୍ରିୟ, ହେ ପ୍ରିୟତମ, ହେ ହୃଦୟର ହୃଦୟେଶ୍ୱର, ଯଦି ଏହି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତେବେ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ତୁମେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛ କାହିଁକି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତବ কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিরীড়িতম কলমশাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনা। হে নন্দনন্দন যশোদা জীবন। হে বাসুদেব শ্রীমধুসূদন। হে বাসুদেব শ্রীমধুসূদন। হে বাসুদেব শ্রীমধুসূদন।
प्रेमवाक्यणम् प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पश कुहक न मन क्षोभयन्ति हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन। हे प्रिय, दिन थिला जेतेबेले कि तुमर प्रेम भरा हस, प्रेमर कटाक्ष, तुमर नाना प्रकार क्रीड़ा को ध्यान करी करी आमे आनंदरे मग्न हो जाउथलु। से सबको ध्यान करिबाटा परम मंगलकर मध्य। तापरे तुम संगे आमर मिलन भी हो गला। तुमे एकांतरे आम सहित जो सबु हृदय स्पर्शी हास परिहास प्रेमर आलाप करिछ ना, हे कपटिया बंधु, वर्तमान से सबु मने पड़ी आम मन को विक्षुब्ध कर देउछि। तेणु ए विक्षुब्ध मन को टिके शांत करिबा पई तुमर दर्शन मिलु। आमे हेउछु दर्शनाभिलाषी। तुमर सही सुंदर लावण्यमय रूप को दर्शन करिदेले एई तन मन प्राण सबु पवित्र होई जीव। कृष्ण नाम बड़ मीठा रे संगात, कृष्ण नाम बड़ मीठा, कृष्ण नाम बड़ मीठा रे संगात, कृष्ण नाम बड़ मीठा। सेही नामे जदि बलि अछि मन, सेही नामे जदि बलि अछि मन, वैष्णव धर्म एकारे संगात, कृष्ण नाम बड़ मीठा, कृष्ण नाम बड़ मीठा रे संगात, कृष्ण नाम बड़ मीठा। कह कथाए मोहर दिएलो उत्तर, किए काहाकु धरिछि, आमे कि मायाकु माया कि आमकु एई भेद बुझिबाछि। कथाए मोहर दिएलो उत्तर, किए काहाकु धरिछि, आमे कि मायाकु माया कि आमकु एई भेद बुझबाछि। जानिले निश्चय जीव भव भय, जानिले निश्चय जीव भव भय, जीव भव भय। निश्चय कृष्णे हेब देखालो संगात, निश्चय कृष्णे हेब देखा। कृष्ण नाम बड़ मीठा रे संगात, कृष्ण नाम बड़ मीठा, कृष्ण नाम बड़ मीठा रे संगात, कृष्ण नाम बड़ मीठा। सही मीठा मधुर चाहणी, सही सुंदर बांक चाहणी आम हृदय को देइछि हाणी। हे प्रियतम, तुमे आस आउ एई तृषित नयन को टिके शांत करि दियो, एई शोकाकुल हृदय को टिके शांत करि दियो। एई अपेक्षा करिथिबा प्राण तुम विहुने केतेबेले जे उड़ीजीव ताहा मध्य कहि हेबनी। कारण एई प्राण पक्षी जदि निश्वास प्रश्वास नेउछि ना केवल तुमरी नामरे, तुमरी ध्यान रे, हेले तुमे चलीगले एई शरीरटा ही सब हो जीव।
ତେଣୁ ଆମର ବିରହ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ? ହେ ପ୍ରିୟତମ, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ। ଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। ଆମେ ତ ତୁମର କିଣା ଦାସୀ। ତୁମେ କ'ଣ ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବନି? ବନୁ ଯେ ଆସୁ ଦିନାନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଦେଖୁ ପଥେ, ତୁ ନାଥ ଗୋରୁଙ୍କର ମେଳେ କାନନେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ, କୋମଳ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚାହିଁ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ତହୋଇ, କଣ୍ଟା ପାଷାଣ ତୃଣ ଲାଗି ନ ପୁଣ ହୋଏ ଦୁଃଖ ଭାଗି, ଯେବେ ଲୋଚନେ ଦେଖୁ ତାହା ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଏ ହିଆ। ଏହି ହୃଦୟଟା ସେତିକି ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଯେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ମେଳରେ ଚାଲି ଆସିଥାଅ, ଆଉ ତୁମର ସେହି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଏହି ତାପିତ ହୃଦୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ଦର୍ଶନକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଦିନ ପରୀକ୍ଷୟେ ନୀଳକୁନ୍ତଳେ, ତ୍ରିବନରୁହାନନଂ ବିଭ୍ରଦାବୃतं, ଘନରଜସ୍ୱଳଂ मनसि न स्मरं वीरयच्छसि, हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन, हे वासुदेव श्रीमधुसूदन। बनु जे आसु दिनान्ते बाहर होई देखु साथे, कपोळे कुटिल कुन्तल, हृदे लम्बाई बनमाळ, गोरज देखि तोर देहे आम्भ जीवन कामदहे। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ତୁମ ମୁଖପଦ୍ମ ଉପରେ ପରସ୍ତେ ଗୋଧୂଳି ଜମି ଯାଇଛି। ତାପରେ କଳା କଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ ଝୁଲୁଛି। ହେ ବୀର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ ତୁମର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଆମ ହୃଦୟରେ ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା ବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଥାଅ। ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ମନ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଛଟପଟ ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଇ ହୃଦୟ ପିଞ୍ଜରାରେ ତୁମେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛ? ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। प्रणत कामदं पद्मचार्चितं, धरणिमण्डनं ध्येयमापति, चरणपङ्कजं सन्तमं च ते, रमणनस्तने स्वर्पयाद्वः, हे नन्दनन्दन यशो
ପ୍ରିୟତମ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଆମର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତୁମର ଚରଣ କମଳ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦୁଇଟିର ସେବା କରନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଭୂଷଣ। ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା କଲେ ସକଳ ବିପତ୍ତି କଟିଯାଏ। ହେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ତୁମେ ତୁମର ସେହି କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ ଚରଣ କମଳ ଆମ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆମ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିରହର ବ୍ୟଥା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସେହି ବିରହକୁ କେବଳ ଶମନ କରିପାରିବ ତୁମର ସେହି ଚରଣାର ବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ କି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଅନେକ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ, ତୁମ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛୁ, ତୁମ ହାସ୍ୟ କଟାକ୍ଷରେ ତୁମର ମଧୁର ମିଳନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବ, ଏଇ ବିରହୀ ଗୋପୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? ତୋର ଭୟ ପଦ୍ମପାଦ ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସମ୍ପଦ, କମଳା ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ଇ ଆପଦ କାଳେ ଯାହା ଯାଇ, ଅନେକ ସୁଖ ପ୍ରସରଇ ରଖ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ତନେ ଦେଇ, ଅନେକ ସୁଖ ପ୍ରସରଇ ରଖ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ତନେ ଦେଇ। ହେ ବୀର ଶିରୋମଣି, ତୁମର ଅଧରାମୃତ ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାହା ବିରହଜନିତ ସମସ୍ତ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିଦିଏ। ତୁମର ମଧୁର ବଂଶୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ଅଧରାମୃତକୁ ପାନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଥରଟିଏ ସେହି ଅଧରାମୃତ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାସକ୍ତ ବିଷୟାସକ୍ତି ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଧରାମୃତ ବିତରଣ କରିଦିଅ, ଆମକୁ ଟିକେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଆଇ ଦିଅ। ହେ ପ୍ରିୟତମ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଆମର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତୁମର ଚରଣ କମଳ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦୁଇଟିର ସେବା କରନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଭୂଷଣ, ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସକଳ ବିପତ୍ତି କଟିଯାଉଛି। ହେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ସେହି ସୁନ୍ଦର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆମ ସ୍ତନ ଉପରେ ରଖିଦିଅ, ଯାହାକି ଏହି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମ ବିନା ଏହି ଜୀବନ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁରତ ପଣେ ବଳିଆର ଶୋକ ବିନାଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ସୁସ୍ୱରେ ବେଣୁ ଯେ ଅଧରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାପହରେ, ତୁ ସେ ଅଧର ସୁଧାରସ ଦେଇ ଆମ୍ଭର ମନ ତୋଷ, ଗୋରୁ ଚରାଇ ଯାଉ ବନେ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ନୟନେ, ନିମେଷ ଯୁଗ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ଗୁରୁ ଗୌରବକୁ ନ ଗଣୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପେ ପଶୁ ପଥେ ମୁରଲି ନାଦ ଘୋଷୁ, କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ବଦନ ଦେଖି ନ ଚଳଇ ନୟନ, କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ବଦନ ଦେଖି ନ ଚଳଇ ନୟନ। ପତିତ ପତିସୁତାନୟ ଭ୍ରାତୃବାନ୍ଧବା, ନତି ବିଲଙ୍ଘ୍ୟତେ ଅନ୍ତ୍ୟଚ୍ୟୁତାଗତା, ଗତି ବିପଦସ୍ତା
हे वासुदेव श्रीमधुसूदन अटति यद्भवान् नन्दिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्यतां पक्मकृतदोषां हे नन्दनन्दन यशोदा जीवन हे वासुदेव श्रीमधुसूदन। दिन बेले तुमे जेतेबेले बनकु विहार करने चली जाउथलो सेतेबेले आमे देखिबाकु पाउनथलु। आमे गोटे गोटे क्षण गोटे गोटे जुग भली समय अतिबाहित करुथलु। किंतु तुमे जेतेबेले संध्या बेलरे गाई गोठ मानकु नेई फेरुथिलो ना सेतेबेले तुमर चूर्ण कुंतଳରେ शोभित परम सुंदर मुखार बिंद देखिदेले आउ आखिरे पलक पकेइबाकु भी इच्छा हुए नहीं। मने हुए आखिर पता तैयारी करिथिबा विधाता जने नित्यांत मूर्ख। हे प्रिय श्याम सुंदर आमे निजर पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार को त्याग करके आसीचु। सेमानंकर इच्छा आकांक्षा को उल्लंघन करिछु। तुम पाखकु पुणी चली आसीचु। आमे तुमर सबु गतिविधि जानिलु तुमर सबुठारु बुझी पारुछु। तुमे जो प्रकार ठार आमको देउछ आमे सब बुझी पारुछु। तेणु तुमर बंशी स्वनर उद्देश्य मध्य बुझीपारी सेथिरे विमोहित होई इठेको पळेई आसीचु। हे कपटी नागर एपरी सुंदर रातिरे पाखकु चली आसीथिबा आम्भ मानकु केवल तुम छड़ा आउ किए छाड़ी दियंता जे। हेले तुमे जदि आमको डाकी दे लुचि जीव तेबे बंचिबु किपरि? एते अनाथिनी कण सतरे आमे? तुमे परा आमर प्राणनाथ तुमे परा आमर प्रियतम। तुम प्रेयसी मानक पाई कणे थरे हेले दर्शन देबनी? तुमर दिव्य आलिंगन दिव्य चुंबन तुमर हास कटाक्ष सबको दर्शन करिबा पाई आमे केवल प्रतिक्षण रे कटेई थिबा सही दिन मानकु अनुभव करूछु। हेले तुमे आमको छाड़ी कोठे चली जाइछ? पतितनय बंधु भाई आम्भे छाड़िलु तोर पाई सुस्वरे बाहु बेणु गीत आम्भे होइलु मूर्छित रात्रे आनिलु घोर बने आम्भंकु तेजिलु केसने एड़े निर्दय तो शरीर विश्वास नासिलु आम्भर रहसि संविदं रुच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदोराश्रियो वीक्ष्यधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन। हे प्रियतम तुमे आम सहित एकांतरे जे प्रेमपूर्ण वार्तालाप करुथिल थक्का मन थट्टा मजा मध्य करुथिल ताहा आम मनरे मिलनर आकांक्षा प्रेम भाव को अधिक बढ़ई देउथिला।
ତୁମେ ଆମକୁ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁକିରି ଟିକେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଦେଉଥିଲ। ଆମର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲାଖି ରହୁଥିଲା ତୁମର ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ ଉପରେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ସେହିଦିନୁ ଆମର ମିଳନର ଲାଳସା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ମନ ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେହି ଅବାରିତ ନଦୀଧାରା ଯେପରି ବହି ବହି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ଧର୍ମକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ତାହାର ଶିଖା ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଯାଏ, ତାହାର ଧର୍ମକୁ ସେ କେବଳ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେନି। ସେହିପରି ଆମେ ତୁମର କିଣା ଦାସୀ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରି କରି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ଯାଇଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବନି? ଆମେ ସମସ୍ତ ପତି ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ହେଲେ ଏହି ଏକାନ୍ତର ମିଳନ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛୁ, ତାହା କ'ଣ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବନି? ଶୁଣିତ ଏକାନ୍ତ ବଚନ ହୃଦୟ ଦହଇ ମଦନ, ଅଳପ ହାସ ମୁଖ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରୁ ଯେ ଆଖି, ତୋହର ଶ୍ରୀମୁଖ ନାଇଁ ଆମ୍ଭର ମନ ନ ରହଇ। ବ୍ରଜବନ କସା ବ୍ୟକ୍ତିରଙ୍ଗତେ ବୃଜିନାହନ୍ତ୍ରିଣଂ ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳಂ, ତ୍ୟଜ ମନାଜ ଚ ନାସ୍ତତ୍ସ୍ପୃହା ମନାଂ ସ୍ୱଜନ ହୃଦୁଜା ଜନିସୁଦନ। ହେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ यशोदा जीवन, हे वासुदेव श्रीमधुसूदन। आम्भ आरत खंडिबारे तोहर जन्म गोपपुरे, मंगल करई संसार हेले गंजई तम घोर, तो पादु अन्य गति नहीं, निराश न कर गोसाई, निराश न कर गोसाई, निराश न कर गोसाई। हे प्रिय, ବ୍ରଜବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖ ସକଳ ତାପକୁ ହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମର ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଆମ ହୃଦୟ ତ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ଲାଳସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। କିଛି ଟିକିଏ ଏପରି ଔଷଧ ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ଏହି ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ରୋଗ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ଔଷଧ। ତୁମର ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରିଗଲେ, ତୁମକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଦେଲେ, ହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଚୁମ୍ବନ କରିଦେଲେ, ଏ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଏକ କ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ରୋଗକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ତୁମେ ହେଉଛ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ
ଶୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଆକାରରେ ଦେଖାଦେଉଛି ନା, କେବଳ ତୁମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଏଇ ରୋଗ ସବୁ ଏକ କ୍ଷଣରେ ଚାଲିଯିବେ। ଯେ ବଣ ପାଦ ଆମ୍ଭେ ଧରି ସ୍ତନେ ନ ଚାପୁ ଗୋପନାରୀ, କର୍କଶ ସ୍ତନ ଯେ ଆମ୍ବରି ତ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଡରି, ସେ ପାଦ ଘେନି ତୃଣାଙ୍କୁରେ ଯେତେ ବୁଲିଲୁ କୁଞ୍ଜ ଘୋରେ, ନାପୁଣ କ୍ଷତ ହୋଏ ପାଦ ମନରେ ନ ଲଭୁ ବିଷାଦ, ନାପୁଣ କ୍ଷତ ହୋଏ ପାଦ ମନରେ ନ ଲଭୁ ବିଷାଦ। ତୁମ ଚରଣ ତ କମଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁକୁମାର। ସେପରି ଚରଣରେ କାଳେ ଆଘାତ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଆମର କଠିନ ସ୍ତନ ଉପରେ ଡରି ଡରି ବହୁତ ଧୀର ଭାବରେ ରଖୁ। ସେପରି କୋମଳ ପାଦରେ ତୁମେ ଏ ରାତି ବେଳଟାରେ ଘୋର ବନରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛ କିପରି? ଗୋଡ଼ି ପଥର ଯେତେ ସବୁ ମାଡ଼ି ହୋଇ କ'ଣ ସେହି ପାଦକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? କାଳେ ସେପରି ପୀଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କେବଳ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି, ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଆମର ଏହି ଜୀବନଟା କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ଆମେ ତୁମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଲୁ, ଆମେ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। यते सुजात चरणा मुरुहं स्तनेषु, भातासने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीतासने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, तेनाटवा मोटोऽसि तद्व्यथते न किंस्वित्, कृपार्दिभिर्भवति धीर्भवदायुषं। यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीताः शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, ते नाट वा मटसि तद् व्यथते न किंस्वित्, पुरपादिर्भिर्भमति धीर्तवदायुषं नः। तोहर दास जगन्नाथ, से पादे रख गोपीनाथ, बुड़िली घोर भव जले, उधरी थुआ नेई कूले, गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी, से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोर निरंतरे, मन मो निरंतरे रहु, हा कृष्ण बोली जीव जाऊ, हा कृष्ण बोली जाऊ जीव, मोते उदार वासुदेव, मोते उदार वासुदेव, मोते उदार पद्मोद्भव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 32 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭୌମୀ ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଅବସରରେ ଶିବାଳୟରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅମୀୟ ସୁଧାଧାରାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋପୀ ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଗର୍ଗ ସଂହିତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ବହୁଳାଶ୍ଚ ଏବଂ ଜନକଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ ତୁମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କିପରି ହେବେ ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାರ್ಥଂ କୁରୁ ତୈଳକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଂ ତେନ ବସ୍ୟେ ହରି ସାକ୍ଷାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ନ ସଂଶୟଃ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ଅୟୁତ ବତ୍ସର ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଫଳ ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଅନାୟାସରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ତୃତୀୟତଃ ସାଗର ବନ ସହିତ ପୃଥିବୀ ଦାନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ତାହାର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଆମେ ଲାଭ କରିଥାଉ। ଚତୁର୍ଥରେ ପାପ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସାଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଗ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରି କେହି ଏହି ବ୍ରତକୁ କଲେ ଶତ ପାପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଭୀଷଣ ଯମଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳତୁଲ୍ୟ ସେ ପାପଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠରେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ଶତ ବାଜପେୟ ଏକ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସର 16 ଭାଗର 1 ଭାଗ ମୂଲ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ ତାହାର ମାତୃପକ୍ଷର 10, ପିତୃପକ୍ଷର 10 ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷର 10 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ। ତ ଅଷ୍ଟମରେ ଗାଭୀ ଶ୍ଵେତ ବା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ଯାହା ହେଉ ଦୁଗ୍ଧଦାନ ଗୁଣରେ ଯେପରି ଭୟଙ୍କର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେହିପରି ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ନବମରେ ଶଙ୍ଖୋଧାର ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଅଥବା ପ୍ରଭାସ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେଦାର ବଦରିକାଶ୍ରମ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସର 16 ଭାଗର 1 ଭାଗ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦଶମରେ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ ସପ୍ତଦୀପ ବସୁନ୍ଧରା ଦାନର ସମାନ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଏବଂ 11ରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ଦାନ ବିଧି ପୂର୍ବକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ହେଉ, ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମେରୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ତତ୍ତ୍ୱସାରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ହସ୍ତଗତ ମଣି ବର୍ଜନ କରିଲା ଭଳି ପଥର ବରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତିବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟ ସକଳ ବ୍ରତ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସୁଖୀ ନ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ଫଳରୁ ଅଙ୍କୁର ହିଁ ଉଦୟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଚାରାରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍କୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକାଦଶୀ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ କାୟ ମନ ବଚନରେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଭଗବତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ହରିବାସର ବ୍ୟତୀତ ଦାନ, ତପସ୍ୟା, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ କୌଣସି ରୂପ ପୁଣ୍ୟ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କି ଏକ ଦିଗରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ରାଜସ୍ୱୀ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଯଜ୍ଞ, ସକଳ ତୀର୍ଥ, ସକଳ ତପସ୍ୟା, ଯାବତୀୟ ମହାଯାନ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ତୁଳାଦଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ହରିନାମକାରୀ ବୈଷ୍ଣବଗଣଙ୍କର ବ୍ରତ ହିଁ ଓଜନରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାବାନଳର ଉଦୟ ହେଲେ ଯେପରିକି ଶୁଷ୍କ କି ଆର୍ଦ୍ର ସକଳ କାଷ୍ଠ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ହରିବାସର ବ୍ରତରେ ଜୀବନର ପୂର୍ବାପର ସକଳ ପାପ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ କେତେ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରୁ ପାପକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ ପାପକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛେ। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଯମଦେବ ତାଙ୍କର ଦୂତଗଣକୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ହିତ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ହିତ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସତ ପାପ କଲେ, ଯେତେ ପାପ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପରିହାର କରି ଚାଲିବ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନରେ ସକଳ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନର କଥା। ତ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରାତଃକାଳର ପୂଜା ସମାପନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଜଳ ନେଇ ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ବ୍ରତେନାନେହ କେଶବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁମୁଖೋ ନାଥ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୋ ଭବ। ହେ କେଶବ, ଆପଣ ସୁମୁଖ ହୋଇ ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ପ୍ରୀତ ହୁଅ, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କର। ଏପରି କହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପାରଣ କରିବା ସମୟରେ ତବ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାରତ କୃତଂ ଯତ ପାರಣଂ ମୟା ବ୍ରତେନାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ଭଗତିଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ମେ। ହେ ନାଥ, ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରତ ପାରଣ କରୁଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ତି ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରଣ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଉପବାସ କରି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ସମନ୍ୱିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କୋଟି ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଘୋର ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପବାସ ଫଳକୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରସାଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପାରଣ କରିବା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ସର୍ବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे,
बलभद्रमा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे बलभद्रमा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज भौमी एकादशी अवसर रे श्रीमद् भागवत रस को आस्वादन करी आमे भगवान का निकट रे निज को समर्पण करुछे। ओम शांति शांति शांति।